पिलामाने आज चिलिकार सायंतन दृश्य द्वितीय भाग आमे आलोचना करिबा। प्रथम भाग रे आमे आलोचना करिथिले चिलिकार पूर्व दिगरे मीनजीवी माने सेमानंकर नौका चालना करी गृह प्रत्यावर्तन करुछंती। समुद्र मणुर माछ धरिकी आछंती। सेमानंकर मन अत्यंत खुशी अछि, आनंदित अछि। भालेरी पहाड़ उपरे संध्या तारा देखी सेमाने तांकर पालटी को टेकी देकरी पालटी को टाणी देकरी सेमाने कोन करछंती आसीछंती। पाल टाणीबार कारण होउची सेटे किंदी सेमाने आउ नौका बाहिबा पे पड़िबो ना, कात मारिबा पे पड़िबो नाही। पवन रे आपे आपे नौकाटी भासी भासी चली आसीबो। आउ जते बेले सेमाने घर को फेरुछंती सेमाने कोन करछंती मन आनंद रे कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत को गान करछंती। ताकू से गीत गुडी को चिलिकार पवन चिलिका कूल को बाही आणुची, जहाँ को सुनिक कवि राधानाथ राय बहुत आनंदित होइछंती। सही कथा एबे आमे जो गुडी को आलोचना कले पूर्व अध्याय रे सही कथा को आमे पिला दिने पढ़िथिलु। कौन पढ़िथिलु ना तमे पढ़ुच चिलिकार सायंतन दृश्य, आमे पढ़ुथिलु काली जाई रे संध्या। सही एका कथा से काली जाई कौन काली जाई गोळा सळे चिलिका चिलिका भितर गोटे ठाकुराणी मंदिर अच्छी जार ना हूँ काली जाई। जाई बोली गोटे झीटीए शाशु घर को जाउथिला। चिलिका ह्रद पार होई संध्या समय रे खूब जोर रे बात्या आसिला। आउ से झीटी कात नदी नाव बुड़ी गला। से झीटी प्राण विसर्जन कला। आउ कथा अच्छी से झीटी बारंबार आसी से चिलिका ह्रद कूल रे कांदे। ताकू मने रखिबा पाई तार आत्मा को चिरंजीवी करिबा पाई सेई चिलिका कूल रे चिलिका मझिरे गोटे दीप उपरे काली जाई भावरे ठाकुराणी भावरे तांकु स्थापन करागला। से दिन ठारू नाविक माने जेते बेले चिलिका ह्रदरे नाव बाहिक जाउथांती से काली जाई ठाकुराणी को स्मरण करथांती। आमे पढ़ुथुलु काली जाई रे संध्या, तमे पढ़ुछ चिलिकार सायंतन दृश्य। एका जिनिस आमे कोन पढ़ुथुलु कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उत्तरा पवन आगकू दिए तले ठेली नाची नाची चाले तरणी नाचे शत तरंग उड़ी आसी जले भासंती काहू केते विहंग हंस हंसराली खेलंती ढेउ दोली रे खेल आसिलाणी खरा मौली छाइले उटा बेल। एका कथा नाउरी माने धीरे धीरे कात धरिकी ना मेली देइछंती। उत्तरा पवन तांक तले को आगु आगु उठेली दउची। ढेउ गुड़िक नाचुछंती, डंगाटी नाची उठुची। सेई चिलिका जल रे कुआडू कौन होउची केते विहंग हंस हंसराली सब उड़ी आउछंती आसिक बसुछंती। कवि कहउछंती खरा मौली गलानी छाइले उठा बेल आसिलानी। छाइले उठा बेलर अर्थ ला संध्या समय। वर्तमान आमे जिबा आमर आज आलोचना को पूर्व विषय आमे पढ़ी पूर्व अध्याय रे उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान। नाविक माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपुरु जो अमृत गीत सब गान करुथिले से गीतर ताल तान ये कौन होउची ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान। नील चिलिकार बक्षरे से गीत गुड़िक अवस्थान करुची बोली कवि कहउछंती।
ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିକିରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ଚାରି ଦିଗରେ ଥିବା ଦିଗଙ୍ଗନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ। ଦିଗଙ୍ଗନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ତୁମେମାନେ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଲେଖିନିଅ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାହା କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ସବୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି MCQ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳିତ ଉତ୍ତର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଥିରେ ତୁମର ଅର୍ଥ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଚାରି ଦିଗରେ ମଧୁର ହାସିନୀ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଶୁଣିକରି। ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ସେମାନେ କିଏ? ନା ଦିଗଙ୍ଗନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ଦିଗଙ୍ଗନା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ଦୁକୁଳ ପାଟ ଲୁଗା। ଦୁକୁଳଟା ଗୋଟେ ଦୁକୁଳ ଗୋଟେ ଦିକୁଳ। ଦୁକୁଳ ହେଲା ପାଟ ଲୁଗା, ଦିକୁଳ ଦୁଇଟା କୂଳ। ଦୁଇଟା କୂଳ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନଦୀର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଇଏ ହେଲା ଦିକୁଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିକୁଳ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜ ଘର। ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଦୁଇ କୂଳ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜ ବାପ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଘର। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିକୁଳ। ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଦୁକୁଳ। ଦୁକୁଳ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ପାଟ ଲୁଗା। ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କବି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବାସିନୀ, ବାସରୁ ବାସିନୀ ହେଇଛି, ବାସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୁଗା। ସେମାନେ ଦିଗଙ୍ଗନା ଦେବୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାବିକମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଲୟର ଗୀତକୁ ଶୁଣିକରି ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କଠରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। କରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କି ହେଲା ରେ କହି ତନୁ ହଇ ଭାରତୀରେ କାଲିଜା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଳନା କଲା ମୋ ଆଖି କଳା ଇନ୍ଦିବର ମୂରତିରେ। କି ହେଲା ରେ କହି ତନୁ ହଇ ଭାରତୀରେ। ପୁଣି ଖରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଗୁପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି ବଢ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏଇ ଚମ୍ପୁରେ। କ ଚମ୍ପୁରେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିକିରି ବିହଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖ ଚମ୍ପୁରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ଲଳିତା ବିଶାଖା। ଆଉ ଗ ଚମ୍ପୁରେ ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କାଲି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଗୁପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥା। ରେ ସଖୀମାନେ, ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଥିର ଥିର କରି କହିଦିଅ କ'ଣ କାଲି କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଇଏ ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କବିତାଟି ସେମାନେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, କବି ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।
ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ହଠାତ୍ ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା। ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ, ଆବେଶ ମାନେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ, ଲେଖ ଆବେଶେ ମାନେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ, ଆମୋଦିତ ହୋଇ, ମଜ୍ଜି ଯାଇ, ସଙ୍ଗୀତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇକରି, ସଙ୍ଗୀତରେ ବିହୋଳିତ ହୋଇ ଯାଇକରି ମନ କ'ଣ କରେ? ନାନା ରୂପରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ପଳାଏ। ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଆଖି। ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘୁଛେ। ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛେ, ଜିଭ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, କାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଛୁଉଁଛେ ବା ଛୁଇଁକି ଜାଣିପାରୁଛେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତର ତାଳ ତାନକୁ ଶୁଣିକରି ମନ କ'ଣ କରୁଛି? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ପଳାଉଛି। ମନ ଆଉ ଶରୀରରେ ରହୁନି। ପୁଣି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ ହେଉଛି 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମନ ହେଉଛି 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ହେଉଛି 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ଶୁଣିଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଚାଲି ଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ସେଇ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ଏତେ ଆମୋଦିତ ବିହୋଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଶୂନ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳାଯାଏ ମନ? କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ସେଇ ମନ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ସେ କାହିଁକି ଗୀତରେ ଏତେ ବିହୋଳିତ ମଝି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ସିଏ ଧନ୍ୟ। କବି ରାଧାନାଥ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାତିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ, ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇଠି ଟିକେ ଯିବା, ଭଲକରି ବୁଝିବା। କାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରିକିରି? ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ସବୁ ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆକାଶାତ ପତତି ତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରମ୍ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଂ କେଶବମ୍ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଆକାଶାତ ପତତି ତୋୟଂ, ଆକାଶରୁ ବାରିଧାରା ବର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ, ନଦୀ ନାଳ ଦେଇକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ୍, ଆମେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଶବମ୍ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଳାଉଛି। ଅର୍ଥ ଆମେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନେ, ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନେ, ଆମ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନେ, ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ। ସେମିତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାତିକିରି, ମୁଣ୍ଡ ପାତିକିରି, ଯାହା ଆଜ୍ଞାକୁ ବହନ କରିକିରି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଏହି ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲା ହେଉଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା। ଇଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧନା। এই ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କିଏ କରିଛନ୍ତି?
ନା କବି ବଳଦେବ ରଥ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଲେଖିଦେଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଗାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଗାନ କରିକିରି ବିମୋହିତ ହେଲେ, ଏପରିକି ନାବିକମାନେ ବି ଗାନ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଗାଏ ତୁମ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ଗାଏ ତୁମ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚା ଚଷା, ନୃତ୍ୟାରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। କ'ଣ ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା, ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ହେ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତୁମ ଗୀତକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବାଟରେ ବାଟୋଇଟିଏ ଯାଉଛି ତା ମନ ଖୁସି ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲା। କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିଲା? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲିଲା। ହୃଷ୍ଟ ମନା ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ଯାହା ମନ ଖୁସି ଥାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ଅଶୋକା ନାରୀ ବାପ ଘର ଯାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ଖୁସି ଆସିଲେ ହିଁ ଗୀତ ବୋଲିବ। ଆଉ ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା, ଚଷା ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ବି ତୁମ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା, ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଡେକିଚି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି, କଡ଼େଇ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଉଛି। କାହାର? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତ। ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ଯେଉଁଠି ନାଚ ତାମସା ଚାଲିଛି, ନର୍ତ୍ତକୀ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଗୀତରେ ସିଏ ବି ନାଚ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଗୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ହେଲା, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଧରି ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଏତେ ଲୀଳା କିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଲୀଳା। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ, ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ସେଇ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହେଉଛି ଲୀଳା। ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତେଣୁ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ। କହିଛନ୍ତି ହେ ରଥେ ତୁମେ ହେଉଛ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ। ହେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତୁମେ ହେଉଛ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିଛ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଇକି ରହିଛ। ତମକୁ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତେ କେବଳ କବିତା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ। ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏଇ ତଉଁ ଫଳ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ, ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମୃଣାଳ, ଚାଲୁ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗ ବୁଲାଇବ କି, ତେବେ ସେ ମରାଳି ବୋଲାଇବ କି, ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତଉଁ ଫଳ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚୁ ଚରଣେ ଲଗାଇ ହିଙ୍ଗୁଳ, ଯଦି ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଆଉ ପାଦରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେବ, ବଗ କ'ଣ କରିବ ନା ହଂସ ଭଳିଆ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ କ'ଣ ହଂସ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ବଗ ହଂସ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହସିବେ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର କବିତା କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ତେଣୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତେଣୁ ତମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇକି ରହିଛ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ଦେହକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ।
निश्वास रहिब विश्वासम कदा रुद्ध भविष्यति। निश्वास उपरे मोटे विश्वास नहीं, कौ समय बंद हो केही कहि परिबे नहीं। तेणु राधानाथ राय कहते हे कवि सूर्य तुम्हें कौन करिच ना तुम्हें आज मरी मध्य अमर हो जाइच। तुम्हार माटी देह तुमर शरीर को श्मशान ग्रास करिछि, तमें मृत्यु लाभ करिच। किंतु माटी देह सिना मृत्यु लाभ कला, तुम गोटे जशो देह अच्छी, जशो देह जश आउ कीर्ति। तमें जो सुंदर कविता लिखिच से जश कीर्ति तमें ता द्वारा चिर आयुष्मान होकर रहिबो। मात्र जशो देहे तुम्हें आयुष्मान, तुम्हें कौन हेल आयुष्मान होकर रहिल, चिरंजीवी होकर रहिल। तुमर कविता चिरकाल को रहीगला, तुमर लेखा चिरकाल को रहीगला। सबुदिन पाई तुमर कविता ओडिशा माटी रे गान करा जाउथिबो, ओडिया माने तुमको मने पकाउथिबे, तुम्हें चिरदिन पाई आयुष्मान होकर रहिथिबो। तेणु कहा जाए जहा काम करुच भल काम कर। आमर कौन कहुई शिवानंद विद्यालय रे शिवानंद कौन कहते डू गुड बी गुड, भल काम कर आउ भल हुआ। तेणु समस्ते भल काम करवा भल हवा, जहाँफल भल कामर तुलना नहीं। भल काम जी करिवो से निश्चित भल पुरस्कार पाइबो, जे मंद काम करिवो से मंद पुरस्कार पाइबो। तेणु आज आमे संकल्प नवा जे आमे सबुबले भल काम करिवा, समस्त को भल पाइबा, जहाँफल आमे समस्तंकर प्रिय पात्र हो पारिबा। पिले माने तमे तो बुझिल, घरे बसिकरी ए कविता पदगुड़ी को पढ़िब, आवृत्ति करिब, तार अर्थ बुझिब, सेथिरु बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िए तैयारी करिब, ताकू अभ्यास करिब। अभ्यास न कले तुमको केही साहाय्य करि परिबे नहीं। नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशति मुखे मृगा। सिंह जदि शोई पड़िबो ता मुहरे केबे हेले हरिण माने आसिकी पशिजिबे नहीं, ताकू परिश्रम करिया को पड़िबो। तुम्हें भल नंबर रखिया को हेले तुमको भल परिश्रम करिया को पड़िबो। भल परिश्रम कले भल फल निश्चित पाइबो। आज एही कविता पाठ को एठी विराम दबा। परवर्ती अध्याय रे आमे पुनश्च आलोचना करिबा। शुभ मंगल समस्त को हरिओम। आजिर कविता पाठोत्सव कविता आलोचना उत्सव को आमे एठी समाप्ति करिबा। भगवान समस्त मंगल करंतु। हरिओम।